नमस्कार दर्शक बंधु आदि न्यूज को आपण को स्वागत। आज आम आलोचना करबा ओडिशार कृषक मानक पई बड़ सहायता योजना सीएम किसान योजना विषय रे। ए भिडियोटी राज्यर प्रत्येक चाषी भाई और भौणी अत्यंत जरूरी कारण सीएम किसान योजना रे पुणी थरे चाषी भाई और भौणी को सहायता राशि मिलवा जाउछे। अर्थात सरकार पुणी थरे चाषी भाई और भौणी मानकु टंका देबाकू जाउछंती। तेबे एई सहायता राशि काहाकू मिलिबो, कहीं किसी चाषी खाता को टंका आसीनी, केउठी असुविधा रही, टंका न आसले कौन करेंगे, क्या जोगाजोग कले टंका पाइपर। आज आम ये भिडियो समस्त कथा विस्तार भाव में आपन को कहवाक जाऊँ। तेणु भिडियोटी को शेष जाए देखूँ। जदि भिडियोटी आपन को भल लगे लाइक कमेंट शेयर करूँ। चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करूँ। तेबे चलंतु आरंभ करबा आजिर संपूर्ण खबर। प्रथमे जानिबा सीएम किसान योजना कौन। तेबे सीएम किसान योजना होची राज्य सरकारंकर निजस्व संबल रे चलित 2024-25 आर्थिक वर्षरु कार्यकारी होतबा एक कृषक कल्याणकारी योजना, जहाँकि राज्यर कृषि प्रगति रे कृषि मानक सामिल करने सहित सेमानकु सशक्त करने एही योजनार मुख्य उद्देश्य। एथिसहित आउ कोन योजनार उद्देश्य रही ना नाममात्र चाषी, ऋणी और अण ऋणी चाषी सह ए योजनार होची मुख्य उद्देश्य। तेबे नाममात्र चाषी हूँ, ऋणी और अण ऋणी चाषी हूँ, से साहाय्य सहयोग करने ए योजनार मुख्य उद्देश्य बोली सरकार एठारे अभिहित करछन्ते। तेबे एही योजना रे राज्यर 92% भाग क्षुद्र और भूमिहीन कृषि परिवार को अंतर्भुक्त करने विशेष भाव में ध्यान दि जाइए, जहाँफल 92% चाषी भाई और भौणी मैंने ए योजना पाई उपकृत होउछन्ते एवं सेमानकर आर्थिक समस्या मध्य बहु मात्रा रे दूर करिसेंते सरकार। तेबे ए योजना रे एबे कौन समस्या देखा देछि ना किछि चाषी भाई और भौणी को खाता को टंका आसी नै किंबा आसु नै। तेबे ए योजना रे सरकार चाषी मान को वार्षिक 4000 टंका सहायता राशि प्रदान करती, जहाँकि आपण माने जानिथिबे। यह दुईटी किस्ती रे आसे, गोटे होची नुआखाई आ गोटे होची अक्षय तृतीया। एही दुईटा किस्ती रे सरकार 2000 टंका 4000 टंका खाता को दियंती। तेबे राज्य सरकार अक्षय तृतीया रे मध्य 41,68,582 जन चाषी भाई और भौणी खाता को ए टंका पठाई, किंतु एठार समस्या कौन रही ना अनेक चाषी अच्छी कि जो माने ए योजना रे बाद पड़ जाइछन्ति। योग्य चाषी होई मध्य सरकार को ए योजना रू बाद पड़छन्ति, जहां सरकार पुणी थरे टंका प्रदान करने को चिंता करिछन्ति बोली एबे खबर प्रकाश पाई। तेबे जो योग्य चाषी माने ए 41,68,582 जन जो चाषी रही छाड़ी जो योग्य चाषी बाद पड़छन्ति किंबा ए जो 41 लाख चाषी जो अच्छन्ति सेमानक मध्यरु भी जदि किए बाद पड़छन्ति सरकार पुणी थरे सेमानकु टंका दबाकू चिंता करिछन्ति। तेबे एही टंका चलित मास शेष अर्थात मे 31 किंबा जून मास प्रथम सप्ताह रे आसीपारे बोली अनुमान करा जाउछि, जहाँकि एबे विभिन्न गणमाध्यम मध्य खबर प्रकाश पाउछि। तेबे एबे कथा उठुछि टंका न आसिले कौन करेंगे। जो चाषी भाई और भौणी खाता को टंका आसी तो सेमानकर कोनोसी असुविधा नाही, किंतु जो चाषी भाई और भौणी माने टंका पाई नांती किंबा सेमानक खाता को टंका आसुनी, से माने कौन करेंगे, कौन पाई तांको खाता को टंका आसुनी, आम से विषय में आलोचना करबा। ना जदि आपण खाता को टंका आसुनी आपण प्रथमे निज बैंक खाता को जांच करंतु। आपण देखंतु आपण बैंक खाता रे कौन प्रोब्लेम रही, कौन असुविधा रही, कौ जगह त्रुटि रही जो आपण खाता को टंका आसी पारु नाही, खाता सक्रिय अच्छी कि नहीं ता मध्य जांच करंतु। जदि आपणकर खाता एक्टिव नाही बा इनएक्टिव अच्छी ताहले आपण प्रथमे खाता को सक्रिय करंतु बा एक्टिव करंतु। आपण देखंतु आपण खाता रे लेन देन हेउची कि नाही, टंका उठाण होई परछि कि नाही, टंका डिपोजिट होई परछि कि नाही ताहा जांच करंतु। जदि आपणको खाता रे एई समस्याटी अछि ए समस्या को तुरंत समाधान करंतु। बैंक कर्मचारी सहित कथा हुअंतु, कथा हे आपणको खाताटा को एक्टिव करंतु, बैंक खाता को एक्टिव करंतु। एथि सहित आधार सहित बैंक लिंक अछि कि नाही ता मध्य जांच करंतु, कारण सरकार एबे आधार को बाध्यतामूलक करिसेंती। जदि आपणकर बैंक रे आधार लिंक नाही ताहले आपणको खाता को टंका आसीबार कोनोसी भी संभावना नाही। तेणु आपणकर आधार सहित बैंक लिंक अछि कि नाही ता मध्य जांच करंतु। जदि आपणकर आधार सहित बैंक लिंक नाही ताहले तुरंत आपण आधार एवं बैंक खाता को लिंक करंतु। या परे देखंतु आपणको खाता को टंका
ଆସିବ। ଏଥିସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ରହିଛି ନା ନିଜ ନାମ ଲାଭାର୍ଥୀ ତାଲିକାରେ ଅଛି କି ନାହିଁ ତା ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହା ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଯଦି ଆପଣ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଲାଭାର୍ଥୀ ତାଲିକାରେ ନାଁ ଅଛି କି ନାହିଁ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କ ଖାତାକୁ ଟଙ୍କା ଆସୁନାହିଁ, ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ହୁଏତ ଲାଭାର୍ଥୀ ତାଲିକାରୁ ନାଁଟା କଟିଯାଇଥାଇପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ଆବେଦନର କିଛି ଦିନ ପରେ ଆପଣ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର ନାଁଟାକୁ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଲାଭାର୍ଥୀ ତାଲିକାରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଅଛି କି ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ତେବେ ଆପଣ କେମିତି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ? ଆପଣ ହୁଏତ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ଯଦି ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଚେକ୍ ନ କରିପାରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇକି ନିଜର ଆବେଦନର ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ। ଲାଭାର୍ଥୀ ତାଲିକାରେ ନାଁ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏହିସବୁ ପରେ ଯଦି ଏହିସବୁ ଠିକ୍ ଥିବ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଖାତାକୁ ଟଙ୍କା ଆସୁନି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ସକ୍ରିୟ ଅଛି, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ସକ୍ରିୟ ଅଛି, ଆଧାର ସହିତ ବ୍ୟାଙ୍କ ବି ଲିଙ୍କ ଅଛି, ନିଜର ନାଁ ଲାଭାର୍ଥୀ ତାଲିକାରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ପରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଖାତାକୁ ଟଙ୍କା ଆସୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଏହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହୋଇପାରେ କି ଅନେକ ଚାଷୀ ଭାବନ୍ତି ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଡକୁମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ ଅଛି, ଲାଭାର୍ଥୀ ତାଲିକାରେ ନାଁ ଅଛି, ବ୍ୟାଙ୍କ ସକ୍ରିୟ ଅଛି, ସବୁକିଛି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା କାହିଁକି ଆସୁନି? ତେବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମସ୍ୟା ଅଛି ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା ବ୍ଲକ ଅଫିସକୁ ଯାଆନ୍ତୁ କିମ୍ବା କୃଷି ବିଭାଗ ସହିତ ଆପଣ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ। ଆଇଦର ବ୍ଲକ ଅଫିସକୁ ଯାଇକି ସେଠାରେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ କି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ରହିଛି, କାହିଁକି ଟଙ୍କା ଆସୁନି, ନଚେତ୍ ଆପଣ କୃଷି ବିଭାଗ ଯେଉଁ ଅଛି ତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ସେମାନେ ଟଙ୍କା ଅଟକିବାର କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଜାଗାରେ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି, କ'ଣ ଭୁଲ ରହିଛି, କାହିଁକି ଟଙ୍କା ଆସୁନି, କେଉଁ ଜାଗାରେ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିସ୍ତାର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଦେବେ। ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଲା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରି ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଅନେକ ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ନାଁର ସ୍ପେଲିଂ ଭୁଲ ହୋଇଯାଏ, ଆଧାରର ତଥ୍ୟ ଭିନ୍ନ ହୋଇଯାଏ। ନାଁର ସ୍ପେଲିଂ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଗୋଟେ ନାଁ ଅଛି, ଆବେଦନରେ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯଦି ସେମିତି କିଛି ଭୁଲ ଥାଏ। ଏଥିସହିତ ଆଧାର ତଥ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କର ଆଧାରରେ ବାୟୋଡାଟା ଗୋଟେ ଅଛି, ଆପଣ ଆବେଦନରେ ବାୟୋଡାଟା ଗୋଟେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଆଧାରରେ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଗୋଟେ ଅଛି, ଆପଣ ଆବେଦନରେ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଏଇଭଳି କିଛି ସମସ୍ୟା ଥାଏ କିମ୍ବା ଆଧାର ତଥ୍ୟ ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆବେଦନ ତଥ୍ୟ ମେଳ ଖାଉନଥାଏ ବା ଭିନ୍ନ ଥାଏ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଖାତାକୁ ଟଙ୍କା ଅଟକିଯାଏ, ଆପଣଙ୍କ ଖାତାକୁ ଟଙ୍କା ଆସେନି। ଏଥିସହିତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା, KYC ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବା। ସରକାର ଏବେ KYCକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆଧାରକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛନ୍ତି, ସେମିତି KYCକୁ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛନ୍ତି। ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ହେଉ, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ହେଉ, CM କିଷାନ ଯୋଜନା ହେଉ, ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ କୌଣସି ଆପଣ ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତୁରନ୍ତ ଆପଣ KYCକୁ ଅପଡ଼େଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର KYC ଅପଡ଼େଟ୍ ନାହିଁ, KYC ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ KYC ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି କି ନାହିଁ, KYC ଅପଡ଼େଟ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ତା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। କିମ୍ବା ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ନଥିବାରୁ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଅଟକିଯାଏ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଜମି ପଟ୍ଟା ହେଉ, ଅଲଗା କେଉଁ ଅଦର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ହେଇନି, ରିସେଣ୍ଟ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଖାତାକୁ ଟଙ୍କା ଆସିବ ନାହିଁ ବା ଆପଣଙ୍କ ଖାତାକୁ ଟଙ୍କା ଆସିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ଅଟକି ଯାଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁକୁ ଆପଣ ଠିକ୍ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟକୁ ସଠିକ୍ ରଖନ୍ତୁ। ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଭାର୍ଥୀ ଯାଞ୍ଚ କାମକୁ ଜୋରଦାର କରିଛନ୍ତି। ଭୁଲ ନାମ, ନକଲ ଆବେଦନ, ଅଯୋଗ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ନାଁ ବାହାର କରିଦିଆଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ସଠିକ୍ କୃଷକମାନେ ମାତ୍ର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଏହା ଏକ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ତେବେ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ। ଅଧିକୃତ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବର କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେଇ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତି ଦେଖିପାରିବେ। ଏଥିରୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆବେଦନ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି କି ନାହିଁ, ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିଛି କି ନାହିଁ। ଶେଷରେ କୃଷକମାନେ ନିଜ ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ ସଠିକ୍ ରଖନ୍ତୁ, ନିଜ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କରୁଥାନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମେ କଥା ହେବା ଏହି ଯୋଜନାରେ କେଉଁ ସବୁ ସୁବିଧା ମିଳୁଛି ବା କାହିଁକି ମିଳୁଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ପ୍ରଥମେ ଚାଷ ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ମିଳୁଛି, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି 4,000 ଟଙ୍କା। ତେବେ ଚାଷ ପାଇଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ସହାୟତାଟା ମିଳୁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଭୂମିହୀନ କୃଷି ପରିବାରଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ଜୀବିକା ସହାୟତା ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ମିଳୁଛି। ଏଥିସହିତ କୃଷି ବିଦ୍ୟାନିଧି ଛାତ୍ର ଓ ଛାତ୍ରୀ ବୃତ୍ତି, ସରକାର ଏହି ଯୋଜନାରେ କୃଷି ବିଦ୍ୟାନିଧି ଛାତ୍ର ଓ ଛାତ୍ର ବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ ପରିବାରକୁ। ତେବେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏହା କ'ଣ ସହାୟତା ହେଉଛି ନା ଏହି ଉପାଦାନ ଅଧୀନରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀଙ୍କୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ ଚାଷ ସାମଗ୍ରୀ ଯଥା
ଦରକାର ହେଉଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚାଷ ଖର୍ଚ୍ଚ ଭରଣା ନିମନ୍ତେ ବିହନ, ସାର, କୀଟନାଶକ କ୍ରୟ କରିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ 2,000 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ବାର୍ଷିକ 4,000 ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ କିଛି ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେବେ କ'ଣ ସେ ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନା ଏଥିପାଇଁ ଜଣେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଭୂମିହୀନ କୃଷି ପରିବାର, ଶ୍ରମିକ ପରିବାର କୃଷିକୁ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଭୂମିହୀନ ଶ୍ରମିକ ଅଛନ୍ତି ସେ ପରିବାରକୁ ସରକାର ପ୍ରଥମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଉପାଦାନ ଓ ଆବେଦନକାରୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଚାଷୀ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ସହାୟତା ଯୋଜନା। ଯଦି ଆପଣ ଯୋଗ୍ୟ ତେବେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସଠିକ୍ ରଖନ୍ତୁ, ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଠକେଇରୁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ସୂଚନା ଆପଣଙ୍କୁ ଉପକାରୀ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଡେଟ୍ ଦେବୁ। କମେଣ୍ଟରେ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଖାତାକୁ ଟଙ୍କା ଆସିଛି କି ନାହିଁ।